c'était à travers mon fils qui était dans la crèche de Sylvia que j'ai trouvé ces photos. C'était un hasard, en anglais on dit serendipitous, un hasard très beau. Sylvia fait partie de la communauté combonienne et puis petit à petit, à travers mon fils, elle savait que j'enseignais à la fac allemande. Elle a su que moi j'enseignais la photographie, la théorie de la photo. Et petit à petit, quand on s'est connus un peu plus, elle m'a invité à Helwen. Et là-bas, j'ai connu le directeur du collège de la Sainte Famille à Helwen. Et lui ne m'avait pas invité tout de suite, mais aussi au fur et à mesure de me connaître, il m'a invité à visiter l'école et à voir les photos. C'est un processus très long. Ça a pris 2 ans et demi du moment où mon fils est entré à la crèche jusqu'au moment où j'ai pu voir ces photos. Et il y a malheureusement, à mon avis, beaucoup d'archives, disons, vernaculaires. Ce qui me plaît dans cette archive, c'est qu'il y a plusieurs photographes qui ont fait l'archive, parce que c'est un archive qui dure de plus de 120 ans. Plusieurs pratiques de la photographie, des photographes professionnels et des photographes de la communauté combonienne, peut-être étudiants, mais certainement enseignants. Alors, c'est un archive, disons, communautaire. Ce n'est pas le travail d'un artiste ou d'un photojournaliste. Et c'est ça qui m'intéresse dans cette archive photographique. Et j'aurais jamais vu ces photos, j'aurais jamais pu avoir la possibilité de conserver ces photos si ce n'était pas pour Sylvia et mon fils qui a maintenant 8 ans. Merci beaucoup Yasser pour cette introduction qui fait écho à l'exposition dont on vient d'avoir le vernissage. Peut-être à présent Sylvia, si vous pouvez également indiquer votre lien avec cette exposition. أنا هتكلم بالعربي عشان لغتي التانية إنجليزي بس عارفة إنه في ناس بتترجم. علاقتي بياسر زي ما هو قالها من خلال علي ابنه. أنا كان عندي حضانة من بعد الثورة والفكرة جات لي. أنا كنت مهندسة ديكور فاتغير الشفت للتعليم في 2011 في فاونديشن نزلت مصر من أمريكا واقتنعت بالفلسفة بتاعتها هي اسمها مونتسوري فاشتغلت بيها 5 سنين ونص وبعد الثورة على طول جالي الشعور انه لازم التعليم يحصل فيه ثورة جوه بلدنا فكان اكتر سن اقدر اتعامل معاه بحجمي الصغير والاهالي تقتنع انه اقدر اقود اولادهم او اساعدهم هو سن الحضانة من 3 سنين او يمكن اقل شوية لغاية 6 سنين وعلي كان من الأطفال اللي كانوا موجودين وياسر جه ادانا لقاء أول عن الصورة فطبعا احنا والأطفال اتشقلبنا كده وما كناش فاهمين حاجة واتغيرت وجهة نظرنا. بدأت المعرفة أكتر من خلال الصورة لما ياسر بدأ يحكي لنا يجي يصور معانا أعياد الميلاد لقيت في شكل مختلف كبير. فمن هنا بدأت المعرفة أمنت برسالته أمنت إنه إحنا عندنا تاريخ مدفون لازم يظهر والقصة الباقية. أنا بعمل إيه؟ أنا موجهة مونتسوري. أنا مش مدرسة لأنه أنا في التعليم بس المونتسوري هو إحنا بنتبع الطفل لكن مش بنعلم الطفل. وباختصار في كلمتين إنه أنا اتربيت في مدارس كاثوليك تبع كومبوني سان جوزيف الزمالك وطبعا بحب مدرستي جدا. كانوا يقولوا لي تطلعي ايه وانتي صغيره كنت اقول لهم رهبه بس ما بقتش. واكتر حاجتين كانوا بيشدوني انه اعمل حضانه هو التربيه والتعليم. وفي مدارسنا في تربيه وفي تعليم بس من وجهه نظري في الوقت الحالي هم محتاجين فعلا التطور كتربيه وكتعليم ودول سؤالين ممكن اطرحها عليكم انه هل في تربيه وهل في تعليم من بعد الثورة. مدارسنا الرهبات بشهد انه تعلمت انه اخلاقيات
بفتخر بمدرستي وبفتخر برضو بالمدارس الباقية، لأنه عارفة أنه هو رتم التربية فيها كتعليم وتربية رهبات دي إحنا بنورثها. ولما برشح للأهالي إن هم يروحوا مدارس بقول على مدارس الرهبات والرهبان بنسبة كبيرة. لكن لما حصل إنه درست المونتسوري لقيت في فرق كبير. يعني لو جيت أرشح مدارس تاني هتمنى إنه المدارس اللي اتولدت فيها أو اتخرجت منها يحصل فيها ثورة التعليم بجد، والمدرس يعرف إنه مش هو المدرس أو المعلم، المدرس لازم يعرف إنه هو الموجه والطفل هو المعلم. مونتسوري قالت إنه كل طفل هو ليه شخصيته وليه ابتكاره وليه عقله من خلال الدراسات مش من خلالها هي بس، وإحنا ما علينا إن إحنا نحترم الشخصية علشان يقدر كل طفل يشكل مستقبل أفضل على حدة. ما يبقاش عندي منهج واحد بيطبق على 20,000 أو بيطبق على 10 أو بيطبق على 2، لكن كل واحد ليه منهجه الخاص، فلسفته الخاصة، وهو دي أكتر الحاجات اللي إحنا محتاجين نركز عليها. بشكركم. Merci beaucoup, Sylvia. On a déjà donc un bon aperçu de cette méthode particulière qui est la méthode Montessori. Et ça a pris de l'avance pour notre état des lieux de l'éducation contemporaine. Maintenant, je pense qu'il est temps alors de faire écho à l'exposition que l'on vient d'avoir, avec un nouveau diaporama de quelques photos que va nous présenter Dr Frederica Bekassi. C'est un diaporama de l'autre collège de la Sainte Famille, entre autres, le collège des Jésuites à Fagal. Et là, ce sera l'occasion alors pour nos différents intervenants de commenter ces photos par rapport aux émotions qu'on peut voir sur ces photos, ou au style vestimentaire, à l'ambiance qui transparaît de ces photos. Alors ce sera notamment une petite plongée historique et assez concrète, assez personnalisée. Oui, je vous en prie, docteur. Merci Thibaut. Alors je vais peut-être casser l'ambiance parce que la manière dont j'ai utilisé les photos que je vais vous montrer est un peu une manière inverse de celle que présentait Yasser tout à l'heure. C'est-à-dire que ces photos, j'en ai constitué la collection après mon travail d'enquête qui a duré 7-8 ans, qui a commencé comme Thibaut d'ailleurs dans la pratique une pratique d'enseignant dans une de ces écoles, le collège de la Sainte Famille au Caire, et puis qui s'est poursuivi dans une recherche sur à la fois les origines de cet enseignement et ses transformations. Et donc la manière très différente dont j'utilise les photos, c'est que j'ai constitué cette collection armée d'un savoir qui me les a fait regarder avec le moins d'émotion possible, tout en essayant de retrouver par ces photos quelque chose qui avait été de l'ordre de l'émotion de départ et qui m'avait donné envie de faire des recherches dessus. Sylvia disait tout à l'heure relier la question de l'éducation à celle de la Révolution. Elle disait ce qu'a dit aussi Yasser tout à l'heure, cette recherche d'un autre rapport entre enseignant et enseigné que celui que nous connaissons, qui est un rapport d'autorité et d'autorité parfois un peu étouffante, qui peut être un peu étouffante. Et alors, je casse un peu l'ambiance parce que je montre que ces photos du passé qui renvoient à une belle vitrine sont aussi celles d'un système qui a vécu donc des années 1880 aux années 1960, qui a eu ses propres contraintes et un système qui a été remplacé par une éducation de type plutôt plus national et plus maîtrisée, je dirais, par l'État. Alors, quelques photos, d'abord des bâtiments.
On est à Alexandrie, ça aurait été difficile de ne pas commencer par ces deux collèges que vous connaissez, donc Collège des Frères des Écoles Chrétiennes, Sainte-Catherine, et Collège Saint-Marc, dont la photo date des années 50, mais la construction du collège, c'est 1929. Enfin, le collège finit d'être construit en 1929. Vous voyez presque ici une gravure à la Roberts, où les personnages sont tout petits par rapport au caractère très massif et très grand du bâtiment. On se déplace, donc on aborde l'Égypte, un peu comme les missionnaires l'ont abordé, en poursuivant au Caire, avec la fondation du collège dont j'ai tiré la plupart de mes photos, de mon fond, le collège de la Sainte Famille, vers 1895. À gauche, vous voyez, donc on est au bord du canal d'Ismaïlia. Et puis vous voyez le même bâtiment qui a évolué à un peu plus de 40 ans d'écart. Le canal a été remplacé par les rails de ce chemin de fer. Pour ceux qui connaissent les lieux, on est près de Bab el-Hadid, donc on est près de la gare centrale. Le bâtiment s'est élevé d'un étage, donc preuve d'une sorte de succès de l'institution. Les arbres ont poussé. Et les wagonnets de chemin de fer ont remplacé la caravane de chameaux. Le discours de l'institution s'est transformé parce que l'objectif même de l'institution s'est transformé. En 1879, date de la fondation du collège, on a un collège qui est fondé pour construire un séminaire copte catholique. Donc c'est une fraction des écoles chrétiennes qui a pour ambition de ramener les Coptes au vrai bercail qui est celui de Saint-Pierre. Donc ça se joue dans des tensions entre l'église romaine et l'église copte. Et ça se joue aussi sous la protection des consuls de France qui voient avec intérêt arriver une congrégation qui sera porteuse de francophonie. Dans les années 1938, on est dans un collège où vous voyez, le clocher est un peu moins haut, il disparaît un peu derrière les arbres, et ce qui est au premier plan, c'est l'aspect modernité, c'est-à-dire c'est un collège qui va dire mettez vos enfants chez nous, ils seront à Dunia, ils seront dans un monde des ingénieurs, ils seront en prise avec la modernité. Ces photos, bien sûr que ce sont un peu des photos de famille et qu'à ce titre-là, c'est des photos dont on peut dire qu'elles sont vernaculaires, mais ce sont aussi des photos qui sont à la base du modèle économique de ces écoles, dans la mesure où c'est un peu le rapport d'activité de ces écoles, et qu'elles rendent des comptes de leur mission à ceux qui les ont envoyés, alors aussi bien à Rome qu'à leur congrégation d'origine, mais ce sont aussi des photos qui cherchent à faire du fundraising et qui cherchent à susciter un soutien de la mission. C'est-à-dire, regardez ce que nous faisons et aidez-nous parce que c'est telle est notre action. Donc un regard un peu plus critique. Donc des écoles, et là je crois qu'il faut être attentif dans donc on est de l'autre côté de l'institution, dans cette photographie où vous avez des gens habillés de façon très différente, donc des gens habillés à l'oriental aussi bien hommes que femmes, donc avec ce port du talbouche et du costume 3 pièces, qui est un indice de cette catégorie un peu floue qu'on appelait les orientaux, des femmes avec des chapeaux et des robes longues, et puis d'autres hommes en galabéa qui sont les gardiens du collège. Donc vous avez un ensemble de vêtements qui vous montre qu'on est dans une institution entre Orient et Occident, une institution donc qui est elle-même, donc qui porte plusieurs vagues missionnaires, à gauche les missions de garçons, à droite les missions de filles,
Et vous voyez que ces missions, elles suivent la chronologie des phases de laïcisation, notamment, donc là je ne parle que des missions françaises, c'est pour ça qu'on ne trouvera pas ni les Comboniens, ni les Allemands, ni les évangélistes, ni les protestants, puisqu'on est dans un moment où l'Europe envoie des missions en Orient. Alors là, ce ne sont que des missions françaises dont la chronologie suit à la fois, donc pour les premières missions autour des Lazaristes et des sœurs de Saint-Vincent de Paul, donc des missions qui correspondent au réveil, enfin à la rivalité entre réveil protestant et génie du christianisme, donc rivalité entre protestants et catholiques dans ce monde missionnaire. Deuxième vague, la vague des années 1880, qui correspond en France aux vagues de laïcisation de Jules Ferry, création de l'école de Jules Ferry, et où beaucoup de congréganistes sont invités à aller chercher outre-mer ce qu'ils ne trouvent plus en France. Et puis, troisième phase, qui est l'arrivée des sœurs de la Charité de Besançon. Sœur Pauline me disait, mais non, on est tout en bas dans cette chronologie, qui est la phase de la séparation des églises et de l'État, et donc, disons, une période de forte tension entre l'État français et les congrégations religieuses, donc qui correspond à cette troisième vague d'arrivée. Vous voyez l'importance des congrégations féminines dans ce monde-là, parce que et qui font du français une véritable langue maternelle, et je crois que c'est pas en Égypte, et je crois que c'est pas à l'Institut français d'Alexandrie que j'apprendrai ça. La francophonie est très largement passée par les femmes en Égypte et aussi ailleurs. Bon, on va un petit peu plus loin. Là, on est dans un autre recueil de très belles photos. C'est un recueil donc, qui a été édité récemment par le père William Sidholm sur la mission jésuite de Garagos. Donc Garagos, on est à une cinquantaine de kilomètres de Luxor, et on est dans les années 1946, c'est le début de la mission jésuite à Garagos, et voilà, donc une mission des missions qui remontent la vallée du Nil et qui essayent de diffuser le plus loin possible en Égypte, à la fois une éducation, mais aussi, à la fois un enseignement et des langues, mais aussi une éducation morale et spirituelle. Juste cette photo pour rappel, c'est Henri Gaillard qui a été ambassadeur, en fait on ne disait pas ambassadeur, il s'appelait ministre de France de 1923 à 1934, donc une grande longévité, et sa présence dans cette cérémonie montre à quel point le lien entre, vous savez, c'est Gambetta qui disait l'anticléricalisme n'est pas un article d'exportation, donc on peut avoir en France une politique très anticléricale en métropole, mais au contraire dérouler le tapis rouge aux missions outre-mer et dans des pays comme l'Égypte. Alors, je finis cette partie sur la généalogie des missions en vous montrant les résultats de 40 ans de présence jésuite au Caire. On est dans une école dont les premiers élèves sont devenus des notables du Caire, sont devenus des avocats, des ingénieurs, des médecins, toutes ces professions très utiles et ces professions de la modernité. Dans le banquet des excellences, un an plus tôt, les jésuites étaient très fiers de dire on a eu le ministre des Postes, le ministre des Télécommunications qui sont venus là. Vous voyez, là aussi, on est dans les formes nouvelles de communication et on a vu la voie ferrée tout à l'heure, donc des postures vraiment de modernité. Alors, ces postures de modernité, et Yasser parlait tout à l'heure, je ne sais pas, peut-être qu'on peut faire une pause si quelqu'un veut revenir sur cette généalogie. J'ai peut-être été un peu caricatural dans cette présentation des rivalités entre missions et du lien entre l'État et les églises à l'étranger. Oui.
c'est la première fois que moi je vois les photos que Frédéric nous montre. Et tout de suite, je me rends compte des correspondances entre les photos qui sont exposées à la salle et ces photos-là. Et aussi ce que dit Frédéric, c'est-à-dire que les fondateurs étaient très conscients de la mission et de sa modernité. Giacomelli était pareil. On a en haut une page de son journal. Malheureusement, le journal est en italien et je ne lis pas l'italien. On va le traduire au fur et à mesure et on va travailler là-dessus. Mais Giacomelli, le fondateur de l'école et le fondateur de la pratique de la photographie à l'école, était très conscient du fait que ces photos allaient traverser la mer Blanche, aller à l'Italie, et là-bas, les autres prêtres et les autres communautés vont voir ce qu'ils font ici en Égypte, et ça peut leur apporter quelque chose, du soutien financier ou moral. Alors, quand Frédéric a parlé de ça pour l'école de la Sainte Famille à Fagala, c'est pratiquement la même chose à Helwan. Et la photo qu'il vient de montrer avant celle-là, on a exactement la même photo dans l'exposition. Une photo de 1935, c'est-à-dire on a déjà enseigné pendant plus de 45 ans, et on a les grands notables d'Helwan mis dans cette photo qui est très très large, à peu près 2 mètres horizontale. C'est à peu près comme ça. Mais ce sera très intéressant pour moi, Frédéric, de faire une comparaison plus sérieuse, parce que, bien sûr, la mise en scène ici, dans cette photo, est différente de celle de Helwan. Alors, c'était des choses qui passaient par la tête quand Frédéric parlait de son travail-là. Merci. Donc je continue sur ces gestes. C'est Michel Butor qui a été enseignant à Mignat dans les années 40 et qui a livré un témoignage dans un petit ouvrage qui s'appelle Le génie du lieu, et qui insistait sur les gestes nouveaux, les postures nouvelles, le mobilier nouveau que ces écoles dites modernes, alors elles s'inscrivent dans toute une vague d'écoles dites modernes, mais vous savez, on est toujours le moderne et l'archaïque de quelqu'un, donc la modernité, c'est un curseur qui passe son temps à se déplacer. Et je voudrais vous livrer quelques expressions corporelles nouvelles, quelques vêtements nouveaux qui me paraissent intéressants. Bon, on a vu des photos magnifiques de trompettistes ou d'orchestre tout à l'heure. Là, on est avant la guerre de 14, quelque chose comme les bataillons scolaires et les leçons de gymnastique, c'est important, enfin ça a de l'importance dans les écoles, mais ça a de l'importance justement sur ce mode un peu du bataillon scolaire. Ces postures de lecteurs, on a parlé de la révolution de 1907 comme d'une révolution de l'imprimerie. On a parlé aussi de la révolution de 2011 comme une révolution Facebook. Les médias sont aussi porteurs de cette forme d'émancipation. Là, on a un jeune enfant qui a quasiment une posture d'adulte et qui lit son journal. Et son journal est lui-même un signe d'appartenance à une communauté scolaire, puisque c'est le journal du collège de la Sainte Famille. On a ces mêmes photos qu'on a vues tout à l'heure, ces photos de gymnastes, et des photos qui sont à la fois du collectif, hein, des gens qui font de la gymnastique. Alors on passe son temps à faire des pyramides. Il y a ceux qui sont la base, le socle, et puis il y a ceux qui sont au-dessus. Et puis il y a les champions, les duellistes, hein, on fait de l'escrime. Il y a cette très belle photo qui a marqué la mémoire du collège de la Sainte Famille parce qu'elle date de 1956 et qu'ils ont utilisé cette photo pour montrer dans le journal de la Sainte Famille qu'ils étaient égyptiens et pour dire
Donc c'est la photo de Pâques 56, donc on est avant, l'agression de l'automne, mais c'est une photo qui montre aussi toute la tension du moment. Donc des duellistes et puis des champions, vous voyez, donc des champions, des athlètes qu'on prend dans différentes poses. Et si on est attentif aussi à la question du vêtement, plus on est champion et plus on est dénudé. Hein. L'un et l'autre marchent ensemble. Nouveau geste de la modernité, ces excursions. Donc là, c'est un voyage scolaire qui va à Zahrleh au Liban. Donc c'est aussi tous les mouvements liés au scoutisme, avec le règne de la culotte courte, hein, qu'on porte jusqu'à très tard, et qui est un indice aussi de la libération des corps. Cette relation dont vous parliez entre maître et élève, où finalement c'est bien le jeune qui enseigne au prêtre qui l'accompagne, et c'est lui qui tient la vedette. Autre geste de la modernité, c'est que ces écoles ont avec elles, accolé à elles, des dispensaires. Donc ce sont des écoles qui fonctionnent pour une classe aisée de la société, ou on va dire que ce sont des écoles qui rendent aisée une fraction de la société qui a la chance de les fréquenter, dans un pays qui est très largement analphabète, et qui, quelque part, doivent rendre au reste de la société ce qu'elles ont pu recevoir. Donc ces photos de dispensaires, on a ces magnifiques photos aussi de maternité à Garagos, en Haute-Égypte. Peut-être une pause sur ces postures, des éléments à rajouter. Moi cette question de la modernité me fait aussi beaucoup penser à un échange qu'on avait eu avec sœur Pauline, qui disait à quel point elle avait très vite senti que l'informatique était quelque chose qui allait révolutionner les modes d'enseignement, et comment elle avait absolument tenu à informatiser son école à l'époque où elle la dirigeait. Je ne sais pas, peut-être un commentaire, puis on reprendra le cours de l'histoire après ou... Est-ce que ça peut être un commentaire alors par rapport à vos photos à cette époque des fondations des écoles, sans déjà aborder le présent, c'est-à-dire sans aborder encore l'informatique, mais de fonder des écoles qui inscrivent l'éducation dans la modernité, et en quoi ces écoles donc, sont très nouvelles? Qu'est-ce qu'elles ont apporté à cette époque en tout cas? Du point de vue informatique ou général? D'un point de vue général à l'époque. Comment elles ont réussi à plonger l'éducation dans la modernité? Je commence par la question de Frédéric. J'ai pressenti, c'est vrai, très tôt que l'informatique aura un impact sur nos élèves, puisque à Saint-Jean-en-Tide, ici, j'ai lancé l'informatique en 1984, alors que la France était attachée à son Minitel et qui ne voulait pas démordre du Minitel. J'insiste à le dire parce que quand j'ai lancé en 1984 l'informatique, moi je suis branchée sur les Québec, le Canada, donc ma source est de là-bas, francophone. J'ai eu beaucoup de mal dans nos écoles, même le père Nabil Gabriel, si quelqu'un l'a connu, il se moquait de moi, il me dit « Je veux savoir où va te mener ton informatique ». N'empêche, je n'ai pas baissé les bras. On a commencé en maternelle, c'était avec les écrans de télévision et les claviers SAR. Et ça a tout de suite évolué. Avec l'informatique en même temps, pour vous faire plaisir, on a commencé les photos numérisées. Oui, et on faisait des diapos. Oui, déjà dans les années 80. Je faisais des ateliers de photos à mes élèves, leur apprendre comment prendre des photos, comment les développer, et quels axes prendre, comment se mettre. Déjà, et toute cette évolution numérique
à aider les élèves à s'ouvrir, à sortir du manuel scolaire, à s'intéresser à autre chose et puis aussi à voir plus loin. On n'est pas seul citoyen égyptien, mais on commençait déjà à parler citoyenne du monde. C'était la porte où l'informatique a... Ensuite, l'informatique s'est beaucoup développée. En 88, j'ai été choisie comme l'unique égyptienne à un stage où l'informatique à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. On était de 29 pays, 28 Français et moi la seule égyptienne à ce stage. Comment utiliser l'informatique au service de l'administration et administration scolaire. Donc, vous voyez, ça fait 30 ans où vraiment on a évolué et aujourd'hui, je suis heureuse de voir que notre gouvernement veut tout informatiser. Donc, on a fait de grands sommets. Il a fallu qu'il y ait des petites gens comme nous, comme plusieurs parmi vous peut-être, qui croient à quelque chose qui s'appelle informatique, oser. Parce qu'il faut oser. Pour réussir et avancer, oser. Et je dis aux jeunes, osez. N'ayez pas peur d'oser. Voilà. J'ai répondu à ta question. Là, vous avez répondu à la question de Frédéric, mais c'est par rapport à simplement les photos. En quelle manière les écoles catholiques, quand elles ont commencé à accueillir leurs premiers élèves et les résultats qu'elles ont donnés, de quelle manière ça a plongé une certaine partie de la population, ceux qui ont pu participer à ces écoles, ont été dans la modernité. Et notamment vis-à-vis des filles, parce qu'il faut parler également, le docteur a souligné, le docteur Frédéric Abégassi, l'éducation des filles. Depuis le début, quand nous sommes venus en 1909, c'était pour l'éducation des jeunes, pour leur apprendre l'ouvroir, le travail manuel. Sainte-Anne était renommée que les grands trousseaux des filles, des grandes familles, étaient faits à Sainte-Anne. Donc c'était une façon d'éduquer ou d'enseigner aux jeunes filles. Et puis, il y a eu, c'est intégré à ça, l'enseignement. Donc, éduquer et enseigner. L'objectif au début des années 1900, c'était la jeune fille, maîtresse de maison, tenir le trousseau, savoir éduquer, coudre, cuisiner, etc. Il y avait une certaine classe qui avançait dans l'enseignement. Mais nous, dans notre congrégation, tout de suite, on a senti l'importance des deux. Il y a eu un ouvroir et des classes. Et les deux ont cheminé ensemble. Donc, dès qu'il y a une évolution dans un domaine, je pense que nous nous y mettons et nous poussons pour les filles. Parce que dans les années 1900, la fille n'avait pas sa place entièrement comme l'homme, je pense, dans la société égyptienne. Voilà. Merci, Sœur Pauline. À qui je passe? Oui, je vous en prie. Est-ce que Sylvia, vous avez un commentaire par rapport à l'ouverture à la modernité dans ces écoles? Et moi, je vais ajouter. Ah. Moi, je voudrais ajouter que les gens viennent aujourd'hui dans nos écoles pour l'éducation et non pas pour l'enseignement. Toutes nos écoles chrétiennes sont choisies pour l'éducation. Parce qu'ils savent qu'on ne fait pas de différence entre chrétiens et musulmans. 2, ils savent qu'on respecte tout le monde. 3, on ne fait pas de différence entre les classes aisées et les classes qui ne peuvent pas. Qui veut amener ses enfants dans nos écoles, ils sont les bienvenus. Comment payer, ça, après, on discute ensemble. Donc, l'autre objectif, c'est l'éducation. Merci. سؤالك صعب. ميرسي سور بولين على
الكلام كله، بس ومع كامل احترامي هو فعلا موقفي صعب جدا قدام سوربلين، لأنه بعتقد إنه ما زلت تلميذتهم مهما كبرت، وبشعر بالإحراج إن أرد. بس خليني أقول الواقع اللي أنا بشوفه في الوقت الحالي. التطور مش التكنولوجيا، التطور هو الفكر. أنا اتعلمت بالتكنولوجيا، ما بفتكرهاش قوي في مدرستي، لكن لو رجعت لنظام التعليم يا سوربلين في مدارسنا، أحترم التربية بشكل خاص، أحترمها جدا. ومامتي كانت من أكتر الناس اللي لازم أدخل مدارس رهبات عشان التربية، وهي خريجة مدارس رهبات. لكن لما وعيت من بعد ما خرجت من كلية فنون ودرست المونتسوري، اكتشفت إنه في عالم تاني مختلف في طريقة التربية وفي طريقة التعليم. حرية الطفل إنه يختار يتربى إزاي، حرية الفكر إنه إزاي هو اللي يتبع فكره وما يتبعش فكري أنا كمربي أو كمعلم، لكن إزاي أنا أقود شخصية الطفل بعقله، لأنه هو عنده الكرياتيفيتي، الابتكار والوعي والإدراك بشخصيته، إنه يقدر هو يختار الطريق على حدة. وحضرتك تخيلي لو عندكم 1000 طالب في مدرسة وكل طفل كان عنده استقلالية في شخصيته، تخيلوا ال1000 طالب ده ممكن يعملوا تغيير ازاي. انا لما فتحت الحضانة كان في وقت صعب جدا بعد الثورة، وكانت احداث الثورة شغالة. اهلي وعيلتي كلها كانوا ضد ان انا استمر، لكن الاولاد هم اللي قرروا ان في وقت الثورة يخلوا اهاليهم ينزلوا في الحضانة. وكنا بيسألوني أسئلة ما كانتش متوقعة، يعني إيه ثورة؟ يعني إيه رئيس يتشال؟ يعني إيه أنا عندي حرية رأي؟ الاختيار لأولادنا وللتعليم اللي جاي هو صعب. هل في تعليمنا وفي التغيير الوزاري وفي تغييرنا إحنا كأولياء أمور بنقول للطفل أنهي ثورة أنت عايزها؟ أنهي تغيير أنت عايزه؟ أنهي تغيير يناسبك أنت في شخصيتك؟ من وجهة نظري مع كامل احترامي لحضرتك والتقديري ما زلت بقوله، لكن التكنولوجيا مش هي الوسيلة اللي هتغير بلدنا، مش هي الوسيلة اللي هتغير أفكارنا، هي الوسيلة اللي هتبرمجنا نكون آليات، هي الوسيلة اللي هتخلينا بس ننحصر ما بين آلة بتحكم عقلنا. في جزء احنا في المونتسوري في اريا، كذا ارياز كتير، منها خليني أقول الرياضيات والعلم والخلق. بيقولوا إن كلنا اتولدنا بالعملية الحسابية، في الماثيماتيكال مايند ده موجود عندنا، بس إزاي إحنا نقدر نطوره وإزاي نقدر نخلي الطفل يكون عنده العقل الحسابي بدون آلة. إحنا ما بنستخدمش آلات في التعليم، إحنا بنشتغل على دماغ الطفل إزاي هو اللي يقدر يبني المجتمع الخاص بيه. نشكركم. Merci Sylvia. Tu veux répondre? Je réponds. Moi, je veux bien enchaîner, mais si tu veux. Oui. Je voudrais dire, je continue en français, on est au centre culturel. Quand j'ai parlé que l'informatique, je répondais à la question de M. Frédéric, et l'informatique, je sais que c'est un moyen. Aussi là, mishadaf. Et dans l'éducation des jeunes, il y a différents moyens. Et c'est à nous, éducateurs, de voir le meilleur moyen pour chaque enfant. Moi, je n'ai pas des enfants que je mets dans un moule, avec tout mon respect, même à Montessori. Ok? Ce n'est pas un moule, je parle de chaque enfant, et chaque enfant a sa liberté. Et moi, je crois fortement, j'ai de mes élèves dans la salle, que la liberté dans l'éducation a été un fort dans leur éducation. D'accord? Seulement pour faire une petite... Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, mais je ne peux pas nier que l'enfant aujourd'hui, c'est l'enfant de la technologie. Mettez-lui à 1 an un téléphone entre les mains, il t'apprendra comment le manipuler. Voilà, merci. Merci, Sœur Pauline, pour ces précisions. On va continuer avec vous. Oui, moi j'avais envie de répondre pour réconcilier vos positions.
en disant qu'on parle du Québec, qu'on parle de Montessori, qu'on parle de la Chambre de commerce française et qu'on parle des différents instruments technologiques. Il s'agit en réalité, on parle en réalité d'un moment libéral et d'un moment de mondialisation où les éducateurs sont des importateurs de manières de faire, de technologies et de modes d'éducation. Et les mettre sur le marché avec une certaine liberté pour les familles d'y aller ou pas. Sauf que, et ça me fait ma transition avec cette question des célébrations, le club des propriétaires de voitures, le club des propriétaires de smartphones, le club de ceux qui ont une jaquette et qui sont habillés d'une certaine façon, on disait à l'époque habillés à l'occidental. Tout ça, ça fabrique une série de clubs de clubs de consommateurs. C'est-à-dire qui se retrouvent et qui, je dirais presque, s'auto-célèbrent en tant que consommateurs du même bien. Et c'est de cette façon-là que je vous invite à regarder les photos de ces célébrations, parce que vous verrez qu'il y a des changements. Donc ces célébrations, cette première célébration avant-guerre à Alexandrie, dans la cour du collège Sainte-Catherine, vous voyez qu'elle est très ordonnée. Donc il y a un autel, elle est très hiérarchique aussi, hein, donc vous voyez des escaliers, des gens qui sont en haut, des gens qui sont en bas, des gens qui sont en blanc, des gens qui sont en arrière, des hommes, des femmes. Donc ça donne, la photo vous montre une société ordonnée et une société où chacun a un rôle particulier. Prenez cette procession-là. Vous avez donc on est à Mignat, donc une très belle procession de jeunes communiantes. Et vous avez clairement, avec ce petit enfant qui est à gauche, un écart très important. Bon, il se trouve que c'est un petit garçon et que là, ce sont des petites filles qui défilent, mais un écart très important entre l'habit de l'un et des autres et une distance sociale qui est marquée par le vêtement et par le fait qu'elles sont vraisemblablement de la même école. Donc là, vous avez aussi cette célébration, donc après les premières communiantes, les enfants de chœur et puis les prêtres. Donc chacun est à sa place dans des mouvements très ordonnés. Liberté de conscience, néanmoins, moi j'aime beaucoup cette photo que je trouve magnifique. Alors je ne sais pas quelle congrégation c'est, mais c'est une photo qui répond d'un point de vue, je dirais presque pédagogique, à l'image, à ce qu'on a pu reprocher aux écoles des congrégations religieuses, c'est-à-dire ce qu'on a entendu tout à l'heure, être dans un moule. Là, vous voyez très bien que c'est la jeune fille qui se rapproche, qui se blottit contre la sœur qui est à côté d'elle, que cette sœur est en méditation, qu'elle n'est pas allée chercher la jeune fille. Et donc là, je vous parle d'affaires qui défraient la chronique dans les années 1930 autour de questions de conversion. Et je trouve que cette photo illustre remarquablement bien que la conversion, c'est à double sens, qu'il n'y a pas quelqu'un qui convertit et que ce n'est pas l'action volontaire de quelqu'un qui convertit l'autre, mais que c'est un mouvement. Un jésuite m'avait dit je ne suis pas converti, j'ai rejoint. Et je vous invite à réfléchir sur cette question-là. Autre très belle photo de procession. Alors là, on fait un bond dans le temps, on est dans les années 50, on est presque dans une démonstration d'existence. On est dans un moment où le collège de la Sainte Famille est un peu sous la pression du ministère de l'Instruction publique et où, à l'intérieur même de son établissement,
il organise une procession pour dire « Regardez ce que nous sommes ». Et ce que nous sommes, on défile là encore de façon très hiérarchique, par catégorie. Alors, les jeunes de la promo, les prêtres qui sont derrière, les frères qui sont derrière, et puis on suit un petit peu la procession. Voilà les prêtres qui passent, les frères en blanc, et puis ensuite les femmes et les enfants. Je ne sais pas quelle est cette congrégation non plus. La cornette, c'est pas vous? C'est pas vous. Voilà. Donc, un de mes profs parlait de l'Église avant Vatican II, avant le Concile de Vatican II, comme d'une société parfaite, inégalitaire et hiérarchique. Et donc, cette société aime se représenter comme ça, et parce qu'elle croit dans un ordre qui est amené à se perpétuer. Mais cette société, regardez, alors là on a toujours les petits-enfants qui défilent, voilà, regardez là, 3 ans après, donc début des années 60, une fête du Père Recteur, et là, le bel ordre du monde s'est transformé, et on est dans une école qui célèbre au contraire des valeurs d'égalité, ou des valeurs de communion entre des personnes qui sont habillées de façon différente. Donc les uns sont des prêtres, les autres sont des gardes ou des militaires, les autres occupent des fonctions d'entretien dans le collège, mais tous sont traités sur une forme de... tous font la fête ensemble et tous sont sur une sorte de pied d'égalité. Une pause sur des commentaires peut-être sur ce que je viens de dire? Non? Voilà. Moi, ce que je remarque, c'est que le collège de la Sainte-Famille à Fagala est assez proche du pouvoir. Pas parce que cette photo est là, mais ce que je vois, c'est que le pouvoir a beaucoup d'influence. Quoique, soit le pouvoir avant la Révolution ou après la Révolution, mais c'est quelque chose de très important pour les dirigeants de l'école, n'est-ce pas? Je dirais oui et non. C'est-à-dire que c'est aussi le biais de ma propre recherche. C'est-à-dire que j'essaye de voir comment un collège qui aspire à former des élites évolue dans une société en changement où le pouvoir change. Alors bien sûr, cette photo-là, ils l'ont conservée. Là, on a une photo magnifique parce qu'on a à la fois le général Naguib qui vient rendre visite au collège des Jésuites en 54, comme pour les rassurer. Et puis vous avez à gauche, donc il est entouré des prêtres du collège, et puis vous avez à gauche, habillé en tarbouche, le président de l'association des anciens élèves. Et 5 ans plus tôt, non, 3 ans plus tôt, j'ai trouvé dans les archives et dans un rapport, nos anciens sont très proches du trône, donc de l'époque du roi Fallot, mais le trône autour duquel ils sont nombreux est chancelant, et il faut qu'on puisse arriver à gagner d'autres élites, un autre public. Donc, oui, bien sûr, la direction du collège cherche à former des élites, pas forcément à être proche du pouvoir. Et je pense quand même, enfin j'ai la faiblesse de croire, comme disait un autre jésuite, que c'est l'éducation de la personne primée quand même chez eux. Mais là encore, chacun a sa place. Et alors, je vais peut-être enchaîner pour vous présenter donc, ces quelques photos. Donc, l'épreuve du politique, c'est le pouvoir qui vient de changer en 1952. C'est aussi... donc voilà, on essaye de faire ami avec ce pouvoir. On se détend ensemble, on fume des cigarettes ensemble. Mais on se trouve très vite confronté aux nouveaux inspecteurs de la zone. Et alors, on pose devant le nouveau recteur du collège, mais ce sont des relations qui ne vont pas de soi. Il faut apprendre à se connaître.
Et puis là, on est en 1957. Je crois que cette photo, c'est le premier salut aux couleurs du drapeau égyptien après la réouverture. Donc on est en janvier 57, hein, après la réouverture du collège, après la crise de Suez. Là, on voit qu'on change d'époque et que le bel ordonnancement qu'on avait, qui tournait autour de la communauté, cet ordonnancement, c'est un autre ordonnancement qui est celui des professeurs, des élèves, et donc de cette hiérarchie remise en place. Le drapeau est en berne. Oui, mais il va être levé, on peut imaginer qu'il va être... je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que ça, alors, ceux qui connaissent... Il y avait un décès d'une personnalité. Ça, c'est possible. C'est possible. Et je voudrais terminer sur cette question très épineuse de riches et pauvres à l'école. Je vous ai laissé entendre qu'il y avait beaucoup de pauvres hors de l'école, et une des photos le montrait bien. L'enjeu est aussi de comprendre comment se joue ce que Sœur Pauline a dit, par quel modèle économique on arrive quand même à avoir riches et pauvres dans les écoles. Je vous donne un chiffre. Jusqu'en 1907, une école, j'ai étudié les frères de la circonscription, frères des écoles chrétiennes, circonscription consulaire d'Alexandrie. Jusqu'en 1907, un élève payant finançait 2 élèves gratuits. Après 1907, on arrive à un ratio de 1 pour 1. C'est-à-dire un élève payant finance un élève gratuit. Et là, on voit que la crise est passée par là. D'autres crises au cours du XXe siècle, et notamment la crise des années 30, remettent fortement en cause ce modèle. Mais je pense que ce modèle n'est pas si différent de ce que Sœur Pauline a dit tout à l'heure. On cherche à faire cohabiter différentes classes sociales dans ces écoles. Alors là, on est à Garagos, école de pauvres, enfin école de village, où néanmoins, alors la congrégation s'arrange pour habiller tout le monde, et là on a un très bel exemple d'uniforme qui n'est pas un uniforme à l'européenne. Donc on habille les enfants. Éventuellement, pour celui qui est au premier rang, on va lui mettre une jaquette parce que ça dit que peut-être il pourra devenir un oustaz plus tard. Mais voilà, alors toujours à Garagos, on insiste, Sœur Pauline parlait des ouvroirs, là on insiste sur le travail manuel, l'éducation, et Garagos, vous avez, je suis presque sûr que vous avez à Alexandrie des expositions des poteries de Garagos, donc c'est une activité qu'on met en place et qu'on cherche à valoriser d'un point de vue économique, c'est ça qui permet de payer les scolarités. On organise des distributions de lait à l'école, et ça, toutes les communautés organisent cette assistance-là. On organise aussi des représentations. Alors ça, c'est l'Avatar. Il y a un très beau théâtre au collège de la Sainte Famille du Caire, mais ici à Garagos, on crée une halqa, un cercle dans lequel les jeunes filles vont se présenter. Donc, si vous voulez, l'école comme moyen de promotion par tous les moyens possibles. Et puis, cohabitation des riches et des pauvres. Je voudrais vous montrer 2 images que je trouve assez cruelles, mais qui disent bien ce qu'est cette relation. Là, on est à Choubra, dans le quartier de Olali, et vous avez un petit enfant du collège de la Sainte Famille qui vient faire une leçon de catéchisme à l'école de pauvres. Donc Choubra est une école où les enfants sont accueillis à titre gratuit, et là vous avez donc le jeune qui est en visite, et vous voyez bien aux différences de vêtements, leurs différences de statut social, leurs différences de conditions, le geste autoritaire déjà du maître en puissance, hein, et
Maintenant, donc ça c'est le riche dans une école de pauvres. Et puis, des pauvres dans une école de riches. Là, on a des enfants de Garagos qui qui sont dans une classe de 8e au collège du Caire. Et alors, la composition de la photo est extraordinaire parce que ceux qui sont en noir sont disposés quasiment en croix. Ils encadrent le groupe des jeunes qui sont en gris et en costume à l'européenne. Vous voyez qu'ils sont habillés en soutane. Ce sont de jeunes séminaristes à qui... Et donc, vous voyez que quand je parle de la force des assignations, ça signifie que dès l'enfance, on assigne, en fonction de la manière dont ils sont dans l'école, aux uns et aux autres un rôle différent. C'est-à-dire que les uns encadreront une communauté, et là ils encadreront une communauté plutôt bourgeoise des gens qui sont aisés et qui doivent penser à leur communauté et aux plus pauvres de leur communauté. Et inversement ici, on forme des jeunes à devenir de futurs dirigeants de leur communauté. Et donc, vous voyez bien le modèle économique qu'il y a derrière. On importe des choses nouvelles, on importe éventuellement des subventions pour fabriquer une communauté de solidarité entre riches et pauvres. Et je terminerai par cette très belle photo qui est en réalité la même fête du père recteur qu'on a vu tout à l'heure. Et cette photo, elle nous dit tout ce que l'institution a envie de dire au moment de la Révolution, donc dans les années 60. Elle nous dit, vous reconnaissez les deux petites paysannes, ce sont les fellahines qui nourrissent l'Égypte. C'est eux qui sont l'Égypte éternelle, c'est eux qui sont au centre de la photo. Et puis, vous avez la partie gauche, quand même, qui est un peu la partie du diable. Donc, dans la partie terrienne, vous avez le jeune officier. Donc, comment ne pas penser aux officiers libres qui ont pris le pouvoir à ce moment-là, à côté d'une petite fiancée, elle en costume européen. Une des premières vagues de francophonie, ça a été la révocation de l'édit de Nantes et l'expulsion des protestants du royaume de France. C'est-à-dire que ces gens qui se sont retrouvés à l'étranger, en exil, ont vécu parce qu'ils avaient le français à vendre. Et ça a été une des premières phases d'expansion de la francophonie. La deuxième, c'est le moment de la grande expulsion des congrégations liées. Alors, ça traverse tout le siècle. 1800, c'est ce que j'ai essayé de vous dire. 1880, 1905, ce sont des dates, mais c'est aussi un grand mouvement de sécularisation de la société française. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle va mal, pour autant, mais en tout cas, la société française n'arrive pas à gérer ses conflits en interne et envoie sur le marché des gens qui vont devoir fonder des startups. J'ai une présentation souvent provocante quand j'enseigne ces questions à des étudiants. Je leur dis, mais n'imaginez pas que les congrégations religieuses ne sont que des congrégations animées par la foi. Elles doivent vivre d'abord, elles sont dans des marchés, ce sont des startups. Et il y a des startups qui fonctionnent et d'autres qui ne fonctionnent pas. Mais être une start-up ne veut pas dire qu'on n'a pas la foi. Au contraire, on croit beaucoup à ce qu'on va vendre. Voilà. Donc, voilà, je crois que c'est des mouvements, des lames de fond qui sont liées au marché, pas seulement économique, mais économique et symbolique des langues.
Et à un moment où la demande du français est forte, parce que le français est la langue de la mondialisation, le français est la langue des élites, eh bien, ces gens qui sont sur le marché vont répondre à cette demande, et ils vont y répondre de très belle manière. Merci beaucoup. Je pense que Sœur Pauline va intervenir par la suite, parce que je voudrais d'abord vous questionner là-dessus. Si Frédéric Abécassier a l'idée d'une start-up quand ces écoles confessionnelles arrivent, qu'en est-il aujourd'hui avec les 100 ans, 150 ans qu'elles ont voilà, tout simplement. Qu'en est-il maintenant? Oui. Moi, je voudrais ajouter à ce que Frédéric a dit, que c'est vrai, la langue française est une marchandise à vendre. D'accord? Il faut l'accepter. Aujourd'hui, quand on parle, on vend, la langue française en est une. Mais si la langue française a tenu en Égypte, c'est grâce quand même à nos écoles confessionnelles francophones. Il y a aussi les lycées, mais les lycées ne sont pas aussi nombreux que nos écoles. Les lycées ont fait vivre la langue française. On parle de Smalia, de Port Saïd, au Caire, Alexandrie. Il y a quand même des lycées de valeur. Mais plus, ce sont les congrégations religieuses francophones qui ont maintenu la francophonie en Égypte. Alors oui, bien sûr, mais il faut imaginer aussi que ce que j'ai décrit dans le sens de « on a une marchandise à vendre », il faut aussi l'imaginer, imaginer qu'il y a des communautés qui veulent acheter cette marchandise et des communautés qui se mettent ensemble pour acheter des marchandises. 1925, à Alexandrie, création du lycée de l'Union juive. À partir d'une dispute chez les frères des écoles chrétiennes. Et donc, il faut peut-être réfléchir à cette idée que c'est la marchandise qui fait la communauté. C'est-à-dire que la communauté, elle se structure, elle s'organise pour mettre à disposition de ceux qui n'en ont pas les moyens une marchandise nouvelle ou quelque chose qui a acquis une importance. Et si vous voulez, 1956, c'est vraiment un tournant parce que une partie des importateurs de cette marchandise est expulsée d'Égypte. Et une partie de ces communautés qui avaient fait vivre la francophonie, alors il y a les Juifs, mais il y a aussi les Grecs, les Italiens, les Grecs catholiques, etc. Tous ceux qu'on appelle communautés et dont on dit communautés étrangères, en partie étrangères, il faut voir, mais ces communautés-là ne sont plus acheteuses en Égypte, et finalement, les lycées sont réquisitionnés à ce moment-là, sont fermés de façon autoritaire, et donc seuls restent et continuent de faire vivre ces communautés francophones, les écoles religieuses. Et elles le font en grande partie par leur qualité intrinsèque, par ce rapport très ambivalent vis-à-vis du pouvoir. On veut être proche du pouvoir pour être protégé. On cherche du pouvoir pour faire vivre la communauté, mais on ne cherche pas forcément le pouvoir pour lui-même. Sœur Pauline, moi j'aimerais bien actuellement que vous nous expliquiez les défis de ces écoles historiques, notamment alors, on a parlé à travers l'histoire de la relation entre les riches et les pauvres, les chrétiens orientaux, ou en tout cas coptes, qui rejoignent l'Église de Rome. Mais est-ce que vous pouvez aborder alors actuellement, dans le contexte d'aujourd'hui, comment sont éduqués les jeunes, et notamment alors, avec les sœurs de la Charité de Besançon, notamment les relations entre riches, pauvres, chrétiens, musulmans, et également entre chrétiens, catholiques et orthodoxes?
Je voudrais éclaircir un point. Moi, je n'aime pas parler différence catholique, orthodoxe, musulman, etc. Ça, pour moi, j'ai une personne devant moi, j'ai un homme dans le sens homme-femme, une personne à éduquer et à faire grandir et lui apprendre à vivre ensemble différents. Dans la mesure où on a ça en tête, tout le reste passe. Voilà. C'est clair? Oui. Voilà. Faire construire un homme, des hommes, une communauté où chacun trouve sa place avec ses valeurs. La différence avec nos écoles chrétiennes, je préfère dire chrétiennes que catholiques, c'est que chaque congrégation a un fondateur. Et nous, dans nos congrégations, nous essayons de faire vivre les valeurs du fondateur. Les valeurs des fondateurs, elles sont en général la tolérance, la charité, l'amour, la convivialité. Vous les trouverez dans toutes nos écoles chrétiennes. Ça, c'est important. Et c'est ça qui fait la force de nos écoles. Et c'est ça qui va construire un pays. Voilà. C'est mon point de vue. Merci beaucoup. Alors, ça, c'est quant à l'éducation. J'ai une autre question par rapport à la langue française. Vous avez dit que la francophonie a tenu grâce à vos écoles. Mais maintenant, qu'en est-il? Est-ce qu'il faut s'accrocher au français? Que faire de cette langue? Et notamment, est-ce qu'on peut parler des réformes? Est-ce qu'on peut parler de l'état actuel de la francophonie? Et puis également de la pratique du français à travers l'Égypte, vis-à-vis de l'anglais. Est-ce qu'on peut parler d'une certaine niche du français? C'est-à-dire une... Ta question a double volet, X volet. Tu vois, je ne sais pas commencer par quel volet, mais je vais commencer par le volet qui m'intéresse, la réforme actuelle. Okay? Il y a une grande demande en Égypte pour apprendre le français. Parce que c'est vrai que l'anglais est en train de gagner du terrain. C'est vrai malheureusement qu'il y a des écoles à l'origine française qui ont passé à l'anglais, mais ça dépend de l'histoire. Les écoles de Notre-Dame des Apôtres, qui étaient des écoles françaises, sont en train de passer l'une après l'autre à des sœurs du pays qui n'ont pas la langue française. Elles sont anglophones. Alors là aussi, il y a l'histoire. Mais de plus en plus, vous pouvez demander au centre culturel, vous pouvez demander dans nos écoles, des familles non francophones insistent à venir chez nous parce qu'ils sont convaincus de la valeur de la francophonie. Je ne dis pas le français, parce que le français n'est pas un objet. Il y a toute une culture, il y a toute une ouverture, il y a toute une vie à travers la francophonie. Voilà, ça c'est ce que j'insiste. Alors, la réforme actuelle, je ne veux pas parler de politique, mais si je vois à long terme, le ministre de l'Éducation a raison. Si vous prenez le Connect Place que tout le monde critique, Sylvia vient de parler de Montessori, le Connect Place a beaucoup de méthodes de Montessori, etc. Donc, la réforme à long terme. Ce qui a été malheureux, c'est la façon rapide dont on a voulu l'imposer. Et nous avons fait arriver notre voix au ministre. Il a d'ailleurs mis déjà beaucoup d'eau douce dans son discours, dans ses discours et ses façons de faire. Deuxième chose, tous les examens, tous qui sont posés, qui sont corrigés, c'est par nos professeurs de langue, nos professeurs francophones. Donc, ils ont leur place. Troisième chose, il y a quand même un accord politique entre la France et l'Égypte. Il y a plus de 72 projets économiques cette année qui ont été signés lors de la venue de Monsieur le Président Macron avec notre président Sissi pour des sociétés françaises. Donc ne soyez pas en souci de nos écoles françaises ni de la langue française. Voilà, et je termine avec ça.
Merci, Sœur Pauline, alors pour cette note enthousiaste. Je vois les francophones qui sourient. Vous ne vous attendiez pas à ça de moi, mais j'en suis convaincue. Voilà. Suite à l'heure qui tourne, ce que je peux vous proposer, alors, ce serait de donner la parole au public, à moins que vous ayez un mot de conclusion. Non? Ok. Alors, est-ce qu'il y a un micro qui peut circuler dans la salle? Et je remercie évidemment chacun de nos intervenants ici. Vous permettez, s'il vous plaît? Oui. Est-ce que... Alors, bonsoir, monsieur. Je voulais vous demander une question que je ne suis pas très sûr à propos de l'école des Jésuites qui se trouvait à Alexandrie jusqu'à 1882. Quelle était la raison qu'ils ont quitté Alexandrie et ils n'ont pas quitté le Caire, les Jésuites? L'école se trouvait là où il y avait le gouvernorat, ici à Boudardar, en ville. Oui, c'est un peu loin dans ma mémoire, hein, parce que mais je crois que c'est l'impact de la Première Guerre mondiale. En tout cas, ce qui était dit dans les archives, je crois qu'elle ferme en 1920, l'école jésuite, et qu'elle devient une résidence. Et donc l'idée qu'il n'avait pas assez de religieux pour fournir les cadres d'enseignement de l'école. Excusez-moi, est-ce que vous avez entendu parler que pendant la révolution d'Orabie, en 1881, pendant les émeutes, ils ont attaqué, la foule a attaqué l'école des jésuites à Boudardar, Alexandrie, pour des raisons que je ne connais pas, mais il y avait ils étaient en danger. Hein. Alors ils ont commencé à se rétrécir de plus en plus. Hein. Maintenant, les raisons exactes, je ne les connais pas, c'est pour cela que je vous demande. Parce que ça m'étonne pourquoi, ok, ça commence à continuer, qu'à Alexandrie, non, où il y avait toujours une société prospère égyptienne qui allait chez les jésuites, comme vous avez montré. Simplement, je vous ai posé cette question. J'ai entendu, hein, je ne peux pas confirmer, que quand les frères des écoles chrétiennes ont ouvert le collège Saint-Marc, ils ont trouvé que ça faisait deux gros collèges, les jésuites et les frères, et que la ville n'avait pas assez pour ça. Je ne sais pas si c'est juste. Et puis, ce qui a, je pense, torpillé les jésuites, c'est l'ouverture du lycée de la mission laïque, et qui jouait sur le même public. Et donc, il lui a fait une concurrence sur laquelle ils étaient incapables de s'aligner parce qu'ils n'avaient pas le personnel et la clientèle. Après, il y a autre chose, parce que depuis très tôt, depuis les années 1890, les jésuites du Caire ont fondé une académie de langue arabe, et ils sont plutôt bons arabisants. Et ce qui est beaucoup moins le cas des écoles d'Alexandrie et encore moins le cas des écoles du Canal. Donc je sais pas, je pense qu'il n'y a pas dû y avoir... Enfin, la clientèle devait être trop étroite, et le créneau sur lequel ils étaient, il y avait sans doute trop de monde dessus, quoi, entre les frères, la mission laïque, et parce que les frères n'ont pas eu Sainte-Catherine tout de suite. C'est dans les années 1890 qu'ils ont quitté les franciscains, je crois. Ils étaient hébergés par les franciscains, et ils les ont quittés pour fonder leur propre collège, et ils ont eu besoin de beaucoup d'argent pour ça. Donc, à mon avis, c'est beaucoup plus économique que politique. Mais... Une question, vous m'entendez? Le micro marche là ou pas? Oui. D'abord, je vous remercie tous les cinq pour cette conférence, vraiment très intéressante. Jean-François Faux, c'est Jean-François Faux de l'Université Saint-Maur. Je voudrais savoir, au niveau de l'influence régionale et subrégionale des écoles de langue en Égypte, est-ce qu'il y a eu une influence réelle ou pas? De lorsque j'étais en Éthiopie,
Par exemple, le Négus Haïlé Sélassié, dans les années 50, a signé un accord de coopération avec, alors je ne sais pas si c'est le gouvernement égyptien ou les écoles religieuses en Égypte, pour envoyer notamment à Alexandrie, à Saint-Marc, un certain nombre d'élèves éthiopiens francophones qui venaient parfaire le français à Saint-Marc et leur éducation. Donc est-ce que cette influence de la sous-région est anecdotique ou est-ce que c'est quelque chose de réel? Je sais pas trop pour Saint-Marc, je pense que c'était plus local que ça. Ce que je peux donner comme exemple, c'est le Victoria College, où, donc, qui a été fondé lui en 1904, et que les Anglais ont pensé comme collège destiné à la formation des élites de la région et des élites politiques de la région. L'ancien roi de Jordanie, Hussein, est un ancien du Victoria College. Et j'avais eu un prof d'arabe qui me disait que régulièrement le roi invitait ses anciens camarades de promo et qu'il avait récupéré une Rolex. Enfin, donc voilà. Alors par contre, ce qui a... J'ai pas vu de gens venant de l'étranger, j'ai pas vu la trace d'Éthiopiens. Par contre, c'était une tradition aussi bien chez les Grecs que dans les communautés juives. On n'avait pas son lycée à soi, mais on pouvait financer la scolarité d'un boursier, la communauté finançait la scolarité d'un boursier pour aller au lycée de la mission laïque, parce que ça lui permet d'accéder au lycée. Oui. Oui, je voudrais ajouter un commentaire à tout ce que vous avez dit. Je vous remercie beaucoup pour cette table ronde. Je m'appelle Chouikar Abdelaziz, la Bibliothèque Alexandrina, l'association égyptienne des Amis de la Bibliothèque. Et nous sommes jumelés avec 35 pays dans le monde et chaque année on célèbre l'anniversaire de la Bibliothèque. En tant qu'éducation de la francophonie, et puis j'ai entendu parler que la langue française était à vendre. Je voudrais parler de l'école Girard, où j'ai été élève. Et en 1956, il y avait Madame de Fonseca, la baronne de Fonseca, et Mademoiselle Girard qui étaient les propriétaires de cette école. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un changement et ce sont les religieuses missionnaires de Marie qui sont venues à l'école. Les parents des élèves avaient peur, surtout les Égyptiens, pour la conviction religieuse. Donc elles se sont présentées admirables et je les remercie beaucoup pour avoir éduqué toute une génération, dont je suis de cette génération. Et après l'arrivée de Nasser, on prenait tout en français et la langue arabe n'était pas obligatoire, ni la religion, au temps de Mademoiselle Girard et Madame de Fonseca. Avec les religieuses, la langue arabe a été obligatoire selon la zone et chacun suivait sa religion. Donc il y avait les juifs, les chrétiens et les musulmans, chacun avait donc participé à sa communauté. Mais je voudrais parler d'une certaine religieuse qui s'appelait Mère Françoise Hermine, qui était comtesse et qui est venue dans cette école donc pour enseigner. Elle nous a appris la langue française en amitié. On avait une récréation très longue et comme j'ai dit à Madame Delphine, on discutait. Comme on apprenait la littérature française, on avait pensé aux confessions de Jean-Jacques Rousseau. Donc pendant la récréation, elle parlait avec nous. Donc nous étions un groupe italien, grec, moi égyptienne, une française et différentes autres nationalités. On discutait. Puis à un moment, on a discuté de religion. Comment convaincre l'autre? Alors, un groupe lui a dit, donc puisqu'il y avait des juifs, des chrétiens et des musulmans, elle nous a dit, on a dit, celui qui meurt le premier viendra visiter l'autre. Et la sœur a répondu, je ne veux que personne ne me dérange dans mon sommeil. Merci. I come from the Netherlands and my husband is from Alexandria. It's some different, but he was on the Don Bosco schools, so from Italy and the Dons. But what I see as a result,
he's a Muslim. The results of these schools are very open-minded people. And I think this is one of the biggest important values of education. Je vais répondre en français. Là, il y a eu une très belle thèse sur l'histoire de l'école de Don Bosco de Ana Laura Turriano, qui l'a soutenue à Aix-en-Provence. Et j'espère... oui, elle vient de la rendre pour être éditée à l'IFAO. Enfin, elle vient de rendre son manuscrit pour qu'il soit édité à l'IFAO. Et donc, j'espère qu'on aura l'occasion de l'inviter et qu'elle raconte... Donc, Don Bosco, c'est l'enseignement manuel et l'enseignement technique. Et Alexandrie, bien sûr... Enfin, oui, c'est pas à vous que je vais apprendre ça. Excusez-moi encore une parenthèse, si vous permettez. La langue française, on l'a trouvée comme liaison pour communiquer les différentes communautés qui vivaient à Alexandrie. Moi, je suis grec, je fais des écoles grecques, mais j'apprenais le français aussi, je le parlais à la maison. Mais on devait aller dans nos écoles communautaires, où on enseignait le grec comme première langue et le français comme deuxième. On apprenait le français, ça va, mais pas comme dans une école française. Le même cas, c'était la communauté israélite, pas israélienne, les Juifs. Le baron de Ménage, qui était le fondateur de cette communauté, quand il a vu que la communauté hébraïque et israélite qui vivait à Alexandrie, l'élite, la haute société communiquait en français sans parler l'hébreu, à part pour des devoirs religieux, il a commencé à fonder des écoles pour les pauvres juifs qui vivaient dans la région du port d'Alexandrie, qu'on appelait Haït de Yahoud. Il a fait des écoles pour que cette masse, il y avait beaucoup, qui ne parlaient pas du tout le français, il a créé des écoles pour pouvoir communiquer en hébreu et en enseignant aussi le français comme deuxième langue. Toujours le français, c'était la diffusion de la langue entre les différentes communautés d'Alexandrie, dans les cercles communautaires, ce que je me rappelle. Oui, alors sur les écoles juives, il y avait... alors ce qui est intéressant, c'est que aussi bien au Caire qu'à Alexandrie, les écoles de l'Alliance israélite universelle ont eu du mal à prendre. L'école qui a duré jusqu'à la Révolution, jusqu'en 1956, c'est l'école de l'Alliance israélite universelle de Tanta. Et pourquoi? Parce que l'Alliance israélite universelle, c'était des comités que les notables juifs du Caire ou d'Alexandrie considéraient un peu comme de dangereux révolutionnaires. Et ils préféraient avoir le contrôle, eux, sur leur éducation. Donc, ils préféraient payer des gens formés à l'Alliance israélite universelle, mais c'était eux qui les payaient et qui les employaient. Et je pense que le baron de Ménage, c'était aussi un peu ce cas, c'est-à-dire c'est une figure de notable qui construit sa communauté en maintenant le lien religieux par l'hébreu et le lien économique par le fait qu'il va leur permettre d'accéder au français. Et je crois que Tanta était à distance des deux capitales, et où là le comité de l'Alliance israélite universelle a pu être plus actif et beaucoup plus en lien avec l'Alliance à Paris. Mais les notables ont eu un rôle extrêmement important dans l'éducation et dans la formation des communautés. Mais c'est pas Alexandrie. Ouais. Bonsoir. Je vais essayer d'être bref. Ma question, c'est surtout de mon expérience personnelle, moi qui ai connu deux systèmes. Tout d'abord le collège Saint-Marc à Alexandrie, et puis le lycée français. Donc ma question est la marque que peut laisser ces deux systèmes sur l'élève. J'ai l'impression que de plus en plus ces écoles internationales, à la fois françaises, américaines, maintenant suisses, japonaises, deviennent de plus en plus à la mode, mais avec des lacunes profondes au niveau de la mixité sociale
et surtout du rapport à l'argent. Donc je voulais savoir, selon votre avis, à votre avis, quel rôle pourraient jouer ces autres écoles et en quoi elles ne jouent pas le même rôle que nos écoles traditionnelles chrétiennes. C'est difficile à dire. On est dans un univers, mais je pense que on est dans un univers extrêmement concurrentiel et où c'est très difficile pour tous les éducateurs de convaincre le public qui va payer cher une éducation qu'il faut aussi payer l'éducation des autres. Et donc la tendance générale de l'éducation, c'est... Mais vous avez celle qui l'a montré le mieux, c'est... comment elle s'appelle, c'est Harry Potter, enfin c'est l'auteur de Harry Potter. Vous avez dans Harry Potter toujours les deux tendances. Vous avez la tendance à la fermeture que vous trouverez chez Serpentard, Slytherin, et puis la tendance à l'ouverture qui est celle de Gryffondor. Et finalement la communauté qui se forme autour du trio Ron, Hermione et Harry Potter, ça indique une voie. Finalement, ce sont les communautés qui permettent de survivre dans une société libérale ou dans une société mondialisée. Et il faut se mettre ensemble pour que les ressources qui sont confisquées par les uns puissent être mieux diffusées par d'autres. Mais il n'y a pas... Enfin, voilà, il n'y a pas de... Enfin, c'est les pentes naturelles de l'éducation. Comme le sujet m'intéresse beaucoup, je remarquais naturellement la même chose à Istanbul, à Izmir aussi, où je visite souvent la Turquie. La langue française était très répandue à Izmir, à Istanbul aussi, depuis le XVIIe siècle. Alors toutes les communautés qui étaient grecques ou arméniens ou juifs, leur langue était le français. C'était la langue officielle pour ces communautés. Il y avait des collèges, des institutions religieuses à Izmir, à Chios, la ville en face, à Lesbos, quand ça appartenait aux Turcs aussi, mais le français était toujours la lingua franca entre les communautés de la diaspora. C'était le même cas, le même modèle à Alexandrie au Caire. C'était ça le modèle du Levant. Ces communautés qui se trouvaient dans leur pays, mais il y avait une autre langue qui était la langue officielle. On va prendre une dernière question ici, et ensuite on va peut-être nous libérer, si ça vous va. Merci. Merci beaucoup. J'ai deux points à poser. Je me rappelle à l'époque de Nasser, l'école Victoria College, Saint-Marc, les gens qui vont là-bas, ils sont traîtres de pays, c'est le nationalisme égyptien. Je voudrais savoir le niveau d'éducation dans les écoles francophones ou anglophones, et après 1952 et 1956, et actuellement, j'ai des amis qui travaillent là-bas, dans le francophone ou anglophone. Le niveau d'éducation est baissé. Nous avons un problème, peut-être ma soeur connaît ça, ce sont les nouveaux riches. Et nous ne sommes pas, par exemple, un gamin qui va à Saint-Marc, il a pocket money chaque jour, 200 livres. Il invite les collègues à manger. Il y a des autres qui sont classe moyenne, upper middle class, lower middle class. Alors je crois qu'il y a un changement. Alors, s'il y a quelqu'un qui peut... Merci. Merci pour la question. Ce que vous dites est vrai, mais c'est à chaque direction d'établissement de gérer ces problèmes. C'est vrai que les nouveaux riches ont paru dans la société, mais la société elle-même a changé. Aujourd'hui, la société n'est pas celle qu'hier, comme la rue égyptienne aujourd'hui n'est pas celle d'hier. Comment faire? Moi, j'ai un rêve, c'est d'éduquer la rue égyptienne.
c'est un rêve. Comment pourrais-je le réaliser? Comment pourrons-nous le réaliser? Il y a une décadence, c'est vrai, on ne peut pas le nier. Mais par ailleurs, on peut offrir du beau, parce que dans la jeunesse, il y a beaucoup de générosité. Il y a beaucoup de groupes de jeunes qui se forment pour donner de leur temps. Il y a peut-être dans la salle des jeunes, des anciennes de nos écoles. Ils ont formé à Alexandrie le groupe des anciennes des écoles des frères et des sœurs. Et ils font beaucoup d'actes charitables auprès des autres. Donc ce n'est pas seulement des nouveaux riches pour eux, mais ils donnent de leur temps, de leur argent, ils partagent. Essayons de voir le positif dans les jeunes, essayons de voir le positif dans notre société pour qu'on puisse nous soutenir et avancer ensemble. C'est ce que je souhaite. S'il vous plaît, les jeunes. Hein? Merci. Vous voulez ajouter quelque chose? Bien, il ne me reste plus qu'à remercier encore une fois très chaleureusement nos intervenants qui viennent du Caire notamment, ou de plus loin. Non. Vous êtes basé au Caire aussi en ce moment. Donc tous les 4 intervenants viennent du Caire. Nous remercions Thierry Perret donc, de nous avoir accueillis ici, à l'Institut français. Et peut-être il ne reste qu'à souhaiter une longue vie alors aux écoles, n'est-ce pas, aux écoles chrétiennes. De remercier très chaleureusement tous les frères, tous les sœurs qui consacrent leur vie à l'éducation des enfants. Et également, je voudrais donner un petit mot personnel aux Français, aux jeunes Français ou autres, mais de la possibilité de venir enseigner dans ces écoles au titre du volontariat ou d'un stage. Voilà, il ne faut pas hésiter. Toutes ces écoles sont vraiment preneuses d'une aide concrète, d'une aide humaine avec des jeunes Français qui veulent donner 1 an ou 2 ans ou plus pour aider à l'enseignement du français dans ces écoles. C'est l'expérience que j'ai eue l'année dernière au Collège de la Salle. Et voilà, je suis toujours en Égypte, donc c'est vraiment que ça m'a plu et on y gagne beaucoup. Bien, merci beaucoup. Merci.